جی ٹی وی میں مجاہد الوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کا دن اس اعتبار سے تاریخی کہا جائے گا کہ صدر عارف الوی نے چوتھے پارلیمانی سال میں پارلیمنٹ سے اپنا 5واں اور غالباً آخری خطاب کیا، اور اس کے بعد آپ کو علم ہے کہ اکتوبر نومبر اور پھر الیکشن کا دن ہوگا، کون پریزیڈنٹ ہوگا۔ اور آج کی جو تقریر تھی ہمارے صدر صاحب کی، اس لیے کئی اہم تھی، بلکہ کئی اعتبار سے اہم تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ خود ان کی جماعت یعنی ان کے سینیٹر اور قومی اسمبلی کے ارکان موجود نہیں تھے۔ الوی صاحب نے جب خطاب کرنا شروع کیا تو غالباً اس وقت پرائم منسٹر بھی نہیں تھے، پھر آہستہ آہستہ ارکان کم ہونے لگے، لیکن صدر صاحب کا جو خطاب تھا جوش و خروش سے وہ جاری رہا۔ ذرا سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد صادق سنجرانی صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب، محترم وزراء، معزز اراکین پارلیمنٹ، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو چوتھا پارلیمانی سال مکمل ہونے پر اور 5ویں پارلیمانی سال کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آزادی کے 75 سال پر بھی آپ کو سارے پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے قائد اعظم کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عارف الوی کا جیسے جیسے خطاب آگے بڑھتا گیا، پرائم منسٹر تو موجود نہیں تھے، بلاول بھٹو زرداری بھی موجود نہیں تھے، پھر مولانا فضل الرحمان حکومتی اتحاد کے ایک لیڈر گئے، اور پھر اراکین اسمبلی اٹھے، اور آخر میں یہ ہوا کہ صرف 12 ارکان ان کا خطاب سن رہے تھے، جس میں نے کہا کہ شاید باپ کے 2-3 ارکان، اور یہ غالباً پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہوگا۔ پہلے تو یہ ٹھیک ہے کہ اپوزیشن بائیکاٹ کرتی تھی، لیکن حکومتی اتحاد کا بھی کم از کم موجود رہتا تھا، لیکن یہ والا جو صدر عارف الوی کا خطاب تھا اس میں نے جیسے کہا کہ جو خود اس پارٹی نے بائیکاٹ کیا جن کے وہ صدر تھے، اور اس کے بعد 1-2 آوازیں لگیں میں نے دیکھا کہ، لیکن وہ شاید دھیمی انداز میں لگیں، اور اس اعتبار سے چوتھا پارلیمانی سال صدر عارف الوی کا خطاب تاریخی کہلایا جائے گا کہ جسے 12 ارکان نے سنا۔ اور اگر پاکستان کی پاسٹ کی ہسٹری دیکھی جائے تو کبھی بھی اس اعتبار سے یہ خوش آئند نہیں رہی۔ جنرل ضیاء الحق کا تو خیر مارشل اللہ کا دور تھا، ہم نے دیکھا کہ جب صدر مشرف نے ایک بار خطاب کیا بڑا ہنگامہ اس میں ہوا، اور انہوں نے کہا جناب یہ بڑی بد تہذیب پارلیمنٹ ہے اور میں آئندہ کبھی اس پارلیمنٹ کا رخ نہیں کروں گا، تو اگلے 4 سال تک جو ہے ہمارے صدر مشرف وہاں موجود نہیں رہے، خطاب نہیں کیا۔ صدر غلام اسحاق خان کے خلاف بھی بڑا شور و غوغا ہوا، اور خاص طور پر اس وقت جو لیڈر اپوزیشن تھی بے نظیر بھٹو، انہوں نے گو بابا گو کے نعرے لگائے تھے، جو غالباً ایک نعرہ بن گئے اور ایک منفرد انداز اختیار کر گیا اس کے بعد ہر پارلیمنٹ میں۔ غلام اسحاق خان صدر سے رہے، بہت طویل انہوں نے اقتدار میں دور گزارا، لیکن جیسے میں نے کہا گو بابا گو کا نعرہ موجود ہے، اور اب تو خیر دنیا میں موجود نہیں، نہ وہ نعرہ لگانے والی نہ خود صدر صاحب۔ صدر ممنون حسین جو میاں صاحب کے پرائم منسٹر تھے، ان کے خلاف بھی پیپلز پارٹی نے خوب شدید مخالفانہ نعروں سے ان کی پذیرائی کی۔ ہاں، اس اعتبار سے ہمارے سابق صدر آصف علی زرداری خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے ایک تو پارلیمنٹ سے 5 بار خطاب کیا، اور ہر بار ان کے خطاب کو خاموشی سنا گیا کہ جو اپوزیشن تھی اس نے یہ طے کر لیا تھا، اور آپ کو علم ہے کہ ایک بار ان کی باری اور اس کے باری، ہاں ایک میں رہ گئے بیچ میں ہمارے صدر فاروق لغاری جو بے نظیر بھٹو کے منتخب صدر تھے، ان پر تو غالباً اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو تہمینہ دولتانہ جو تھیں بڑے مارکے کی پولیٹیشینز اور MNA، انہوں نے چادر اتار کر بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری پر پھینکی تھی۔ تو اس اعتبار سے اگر پاکستان کی پاس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو صدر مملکت ہمارے یہاں خاص طور پر 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ
جو صدر کی حیثیت تھی، خود بھٹو صاحب کے صدر جو فضل الہی تھے، انہیں کچھ لوگ تو ان کے ایوان صدر پہ لکھ گئے تھے کہ فضل الہی کو رہا کرو۔ تارڑ صاحب بھی ایک سیریمونیل صدر تھے۔ یوں پاکستان کی تاریخ میں کوئی پاورفل صدر 1973 کے بعد نہیں آیا، اور پھر مشرف صاحب ضرور تھے لیکن فوجی حکمراں ہوتے ہوئے۔ ہمارے ساتھ حیدر شیرازی نمائندہ موجود ہیں اسلام آباد کے۔ جی حیدر، تو یہ حکمت عملی پہلے طے ہو چکی تھی کہ حکومتی اتحاد شرکت نہیں کرے گا، پی ٹی آئی تو نہیں کر رہی تھی، شروع میں کچھ نعرے بھی سنائی دیے اور پھر آخر میں 12 شاید غالباً ارکان رہ گئے، ایسا ہی ہے حیدر؟ آج جس وقت یہ اجلاس ہوا، یہ بہت اہم اجلاس تھا۔ صدر مملکت عارف علوی نے خطاب کرنا تھا۔ 442 ارکان کے اس ایوان میں ہم نے دیکھا کہ پہلے 33 ارکان اور پھر 14 ارکان اسمبلی آخر پر موجود تھے، جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین میں سے ہیں، یا پھر جی ڈی اے کی وہاں پر خاتون ہمیں ملنے نظر آئی بیٹھی ہوئی ممبر اسمبلی۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اپنے جو سینٹ میں ان کے ممبران ہیں، وہ بھی آج انہوں نے بھی اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا، غیر اعلانیہ بائیکاٹ کیا گیا۔ لیکن اس سے قبل جب یہ تقریر انہوں نے شروع کی، اس سے قبل ماحول بہتر تھا۔ تمام اراکین اسمبلی آئے اور صدر مملکت خطاب کے لیے انٹر ہوئے۔ انہوں نے جس وقت خطاب شروع کیا تو اس کے بعد ہی مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف اور دیگر اراکین اسمبلی اٹھ کر باہر جانے لگے۔ پہلے انہوں نے اس طرح گفتگو ایک دوسرے سے کی کہ وہ غیر اہم سمجھ رہے ہیں ہوں، جیسے خطاب کو انہوں نے صدر مملکت کے خطاب کی بجائے آپس میں گفتگو ایک ٹولیاں بنا کر مختلف جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، 4 6 افراد ممبران اسمبلی وہاں پر اکٹھے ہو کر گفتگو کرتے رہے، آپس میں سرگوشیاں، پھر اس خطاب کو سنے بغیر ہی باہر چلے گئے۔ لیکن اس میں سب سے اہم یہ کہ یہاں پر مسلم لیگ نون اور موجودہ حکومتی اتحاد کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ صدر عارف علوی کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی کہ وہ خطاب کریں گے، اور جو تقریر پر ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کر بات چیت کی تھی کہ جو تقریر وہ کریں گے، وہ ان پر دونوں نے معاملات طے کیے تھے، وہ تقریر انہوں نے نہیں کی، جس کی وجہ سے اپوزیشن نے آج سے بائیکاٹ کیا۔ لیکن باہر جس وقت وہاں سے نکلے تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت غیر آئینی اقدامات کو اس سے قبل وہ سپورٹ کرتے رہے، لہٰذا ہم اس وجہ سے احتجاجاً باہر آئے ہیں، اور انہوں نے تقریر نہیں سنی۔ تو آج صرف 14 کے قریب اراکین وہاں پر موجود تھے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے نظر آئے، اور آج خالی یعنی روایتی طور پر حیدر شیرازی اور روایتی طور پر جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہوتے ہیں، اس سے پہلے یعنی نون لیگ کا ہوا، پی ٹی آئی والے کچھ ارکان نظر بھی آئے یا وہ سرے سے موجود ہی تھے؟ کوئی قومی اسمبلی سینٹ آتے ہیں نا اپنے کام وام سے، اس طرح بھی نظر نہیں آئے؟ نہیں، اس سے قبل آج یہ پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس تو کوئی نہیں بلایا گیا، لیکن یہ معاملات گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور دیگر اتحادیوں کے درمیان بات چیت اور ملاقاتوں کے بعد یہ طے ہو گئے تھے کہ اگر صدر عارف علوی تقریر کرتے ہیں، پہلے انہیں پارلیمنٹ میں لایا جائے گا، کیونکہ اس سے قبل بھی یہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس تھا، جوائنٹ سیٹنگ تھی، اس سے صدر عارف علوی نے خطاب کرنا تھا۔ یہ طے ہو رہا تھا کہ وہ ڈیلے کر رہے ہیں، صدر عارف علوی کے ساتھ ان کے معاملات طے نہیں ہو رہے تھے، چاہے وہ یہاں پر وزراء کے حلف لینے کے معاملات ہوں یا پھر اس سے نہیں، لیکن عارف علوی سوری حیدر شیرازی، بہرحال جو ایک خاص ابھی کچھ دن پہلے ہی اہم بات یہ ہوئی کہ صدر غلام اسحاق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا جو ہے وہ انہوں نے حلف لیا، اور غالباً جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں بات چیت بھی ہوئی تھی، تقریر کی حد تک میں نہیں کہتا، اور بہرحال چیئرمین سینٹ اور کا ہونا، اور خاص طور پر اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہونا راجہ پرویز اشرف کا، اس سے تو انہوں نے یہ تو ہے نا کہ انہیں آئینی طور پر صدر کی حیثیت سے مانا گیا، لیکن اس عہدے کی تدلیل یا تحقیر کری نا نون لیگ کی حکومت اور ان کے پرائم منسٹر نے کہ انہیں نہیں سنا۔ جی، یہ ایسا ہی ہے، کیونکہ اس سے قبل انہوں نے بیٹھ کر معاملات طے کر دیے تھے کہ صدر عارف علوی کو خطاب کے لیے لانا ہے تاکہ نئے پارلیمانی سال کی شروعات ہو سکے اور اس سے قبل صدر کا خطاب ہو سکے۔ اس کے لیے پہلے معاملات طے کیے، لیکن دوسری جانب انہوں نے تقریر کے مسودے کے حوالے سے بات کی تھی، صدر کے ساتھ معاملات کیے کہ آپ جو ہے ہماری جو اپروو کی گئی تقریر ہے وہ کریں،
इससे अगर अल्फाज इधर उधर होते हैं तो हम एहतजाज करेंगे। तो यही हुआ। ये गुज़िश्ता रोज मेरे ये ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस में गुज़िश्ता रोज जो इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें हुई थी, उसके बाद ये तय हुआ था कि सदर आरिफ अलवी को पार्लियामान में तकरीर के लिए लाना है, और उसके बाद उनकी तकरीर शुरू होते ही तमाम मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमा वहां से बाहर निकल अच्छा, ये जाएंगे। हैदर ये भी मुझे बताइए कि तकरीर तो प्रिंटेड होती है, वो गालिबन पहले ही आ चुकी होगी, और वो तकरीर वो नहीं थी जो प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से हुई हो। तो कुछ पहले तो मैंने कहा ना कि इसहाक खान तो के खिलाफ तो गो लगते थे नारे, और तारड़ के खिलाफ, आज कोई सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मैंने एक आध आवाज़ें तो सुनी। क्या कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिसको हम कहें गैर पार्लिमानी? आज आरिफ अलवी के खिलाफ कोई बाज़ाब्ता एहतजाज नजर नहीं आया, क्योंकि एक तो उनकी अपनी पार्टी के रहनुमा खासकर सीनेट में जो अरकान हैं उन्होंने गैर एलानिया बाइकाट कर दिया था। दूसरा, आज सिर्फ और सिर्फ सेनेटर मुश्ताक अहमद अली वजीर के प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के हवाले से मुसलसल एहतजाज करते रहे कि अली वजीर मेंबर असेंबली हैं, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएं। दूसरी जानिब हमने देखा कि जो मुनहरिफ अरकान हैं वो भी एहतजाज के लिए बाहर निकले, और उन्होंने कहा कि इस हम असेंबली को नहीं, जाली असेंबली के नारे लगाए गए। इस हवाले से सदर के खिलाफ नारे तो नहीं थे, लेकिन वो जाली असेंबली के नारे जरूर वो लगाते नजर आए जो मनहरिफ अरकान हैं। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि अब्दुल अकबर चिस्तराली और सेनेटर मुश्ताक अली वजीर के प्रोडक्शन आर्डर के हक में इस नारे लगाते हुए नजर आए, और जबरदस्त एहतजाज उन्होंने किया। हैदर शिराजी हमें पार्लियामेंट का अहवाल बता रहे थे कि आरिफ अलवी का खिताब, क्योंकि हुक्मरां जमात और हुक्मरां जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी उनके मुताबिक नहीं था, इसलिए उन्होंने शुरू में मौजूद रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बाइकाट किया। और ये एक तारीख़ी बात हुई कि सदर के मुश्तरका पार्लियामेंट के खिताब को खुद उनकी पार्टी के अरकान ने तो बाइकाट किया ही, लेकिन आखिर में सिर्फ 12 अरकान ने नाम सुना। इस एतबार से अगर पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ से देखा जाए, तारीख़ के हवाले से देखा जाए, तो इसको एक इंतहाई शर्मनाक दिन कहा जाएगा। यूँ भी मैंने कहा ना कि पार्लिमानी रवाज की जो धज्जियाँ बखेरी जाती रहीं, पास में पीपल्स पार्टी ने नून लीग की, नून लीग ने पीपल्स पार्टी की, इन दोनों पार्टियों ने जैसे भी थे डिक्टेटर मुशर्रफ की और फिर इसहाक खान की। ये एक पूरी तवील तारीख़ है जिसके ज़रिए हमारी पॉलिटिकल सियासी जमातों ने, हाँ इसमें तहरीक इंसाफ को भी शामिल कर लूँ कि ख़ुद उन्होंने अपने सदर का भी बाइकाट किया। इंतहाई मैं समझता हूँ कि मैं लफ्ज़ शर्मनाक इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन तारीख़ी तौर पर आज पार्लिमानी तारीख़ का ये जो चौथा साल शुरू हुआ है हमारी जमहूरियत के लिए, हमारी पार्लियामेंट के लिए एक तज़हीक आमेज़, एक तस्लील आमेज़ दिन की हैसियत से तारीख़ में महफूज कर दिया गया है। और एक तरफ तो पार्लियामेंट और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के बाहर इमरान खान मोर्चा लगाने की ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने गालिबन कैलकुलेटेड तरीके से पार्लियामेंट के खिताब से पहले एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें सिर्फ नून लीग की क़यादत थी, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो ज़बान इस्तेमाल की गालिबन वही ज़बान जो आम तौर पर इमरान खान जलसों जुलूसों में कहते हैं। यानी देखिएगा क्या कहा, ये उनकी तकरीर भी, इमरान खान साहब का खिताब भी, और हाँ साबिक़ फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी से गुफ्तगू हुई, वो भी हम आपको सुनाएंगे, मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। और इमरान खान साहब हर रोज़ एक नए तरीके से अपनी कॉल के सिलसिले में हुकूमत को धमकाते हैं। उनके खुद जो इस वक्त कहते हैं कि तर्जुमान फवाद चौधरी तो कहते हैं कि हमारा टारगेट 20 से 25 लाख का है। और 2 दिन पहले खान साहब ने जो है अपने अरकान असम्बली से CM हाउस में अरकान असम्बली से वर्कर से हल्फ लिया
اور ہر روز جلسے جلوس میں اعادہ کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑا مارچ کریں گے، آخری کال دیں گے، اور غالباً پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک مختلف انداز میں حلف لیا گیا۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی سیاسی پارٹی کا قائد اپنے اراکین اسمبلی سے احتجاج کے لیے، مارچ کے لیے اس طرح حلف لے رہا ہو۔ دیکھیے خان صاحب کا یہ منفرد حلف لینے کا انداز جو وہ اپنے اراکین اسمبلی، ورکرز اور حامیوں سے لے رہے تھے۔ پاکستان کے آئین کی پاسداری کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ آئین حقیقی آزادی تحریک کو جہاد کر اس میں حصہ لیں گے، ہر قسم کی قربانی دیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ عمران خان صاحب نے جو حلف لیا اور جو میں نے کہا کہ مسلسل بیانوں کی گولہ باری کر رہے ہیں، یقینی طور پر اس میں حکومت کا، خاص طور پر ہمارے رانا اللہ صاحب تو اشتعال میں آتے ہی ہیں، لیکن آج میں نے غیر معمولی طور پر پارلیمنٹ سے خطاب سے پہلے میاں شہباز شریف کو اپنی پریس کانفرنس میں انتہائی مشتعل دیکھا۔ یہاں تک کا کہنا تھا ہمارے پرائم منسٹر کا کہ میں نے اس سے بڑا فراڈیا نہیں دیکھا، یہ کہنا تھا ان کا سابق وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں، جو خود مسلم لیگ نون کو شکایت رہی ہے کہ جناب عمران خان جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ زبان انہوں نے بچوں کی بگاڑ دی ہے۔ لیکن خود ہمارے پرائم منسٹر نے کیا اس پر کہا عمران خان کے بارے میں سنیے۔ سب عمران نیازی کا کیا دھرا ہے، اس کا یہ فراڈ ہے، اس کا یہ دھوکہ ہے، اس کی یہ سازش ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بدترین سازش ہے پاکستان کے خلاف۔ ہمیں چھوڑ دیں، پاکستان کے خلاف کس طرح ہمارے تعلقات مجروح ہو گئے اور کس طرح ہم ان کو تنکا تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آج اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سازشی ذہن، یہ قوم کے خلاف ٹریزن کمٹ ہوا ہے، ٹریزن اس سے کم نہیں ہے بالکل۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا وزیر اعظم ہوا عمران نیازی۔ جی، تو ہمارے فرمانا ہے پرائم منسٹر کا سب سے جھوٹا اور پتہ نہیں کیا فراڈیا کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سابق وزیر خارجہ پاکستان تحریک انصاف کے نمبر 2 ہی کہلائیں گے، یعنی سینئر نائب صدر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں۔ شاہ صاحب، میں پریس کانفرنس میں بات میں آؤں گا، ذرا یہ جو لانگ مارچ کے سلسلے میں جو آپ نے حلف اٹھایا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ یعنی حلف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، سیاسی جدوجہد ہے یہ، اور اس سے پہلے بھی آپ کر چکے ہیں، لانگ مارچ ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ لانگ مارچ ہر صورت میں ہوگا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی بیچ کا آدمی سیز فائر نہیں کر سکتا، ملتوی نہیں ہوگا۔ محترم شاہ محمود قریشی صاحب، دیکھیے، ایک پرامن احتجاج ہمارا آئینی قانونی حق ہے اور وہ کریں گے۔ اس میں ہم تو چاہتے ہیں حکومت بیٹھ جائے، ایک تاریخ دے دے، ملک کو اس ہیجان کی کیفیت سے آزاد کر دے، الیکشن کی تاریخ کا تعین کر لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل حل ہو جائیں گے اور لوگوں سے مینڈیٹ حاصل کر لیتے ہیں، اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ سب قبول کر لیں گے۔ صاحب، آج خاص طور پر میں خانے پرائم منسٹر نے آپ کی کال کے دن جیسے قریب آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نے میاں شہباز شریف، پرائم منسٹر شہباز شریف کو اتنا مشتعل نہیں دیکھا۔ غالباً شاید میں وہ الفاظ بھی دہرانا نہیں چاہتا جو ہمارے پرائم منسٹر نے، اس وقت کے پرائم منسٹر نے سابق پرائم منسٹر یعنی عمران خان کے بارے میں کہے۔ پتہ نہیں وہ فراڈیا اور پتہ نہیں چندہ وندہ یہ سب کرتا ہے، لیکن آج میں نے دیکھا بہت ہی شدید غم و غصے کا اظہار کیا شاہ صاحب پرائم منسٹر شہباز شریف نے۔ دراصل وہ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ ان کے شایان شان نہیں ہے، اور نہ وزیر اعظم ایسی زبان کا استعمال زیب دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پریشانی کا عالم ہے جس کا آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے اظہار کیا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ خاصے نفسیاتی دباؤ میں ہیں، خاصے گھبرائے ہوئے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملہ
मामले को सुधारें कैसे। मुल्क की मैशत जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। आपने देखा कि चंद दिन पहले किसान एहतजाज कर रहे थे, अब उन्होंने वक्ती तौर पर तो उनको रुखसत कर दिया, एक कमेटी बन गई है, वो कमेटी इनके मामला हल करेगी, लेकिन मुझे उससे निकलता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह आप देख रहे हैं कि एप्टमा ने भी, जो सबसे बड़ी हमारी सनत है, टेक्सटाइल की सनत, उन्होंने भी एक जिस कहते हैं ना, एक लाल झंडी जो है वो उन्होंने उठा ली है और वो कह रहे हैं कि उनकी सनत बंद होने के करीब है, मुल्क में बेपनाह बेरोजगारी हो जाएगी और हुकूमत के पास उसका कोई हाल नहीं है। इसी तरह सियासी तौर पे भी मुल्क में एक अदम इस्तेकाम की कैफियत है और ये सिर्फ अपने जाती केसेस पर तवज्जो दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नैब की तरमीम के बाद केसेस को फटाई में डाला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ऐसे केसेस, ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिससे कि बड़ी आला अदालतों के फैसले को उनकी नफी की जा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह पासपोर्ट जो है वो वापस हो रहे हैं और मुल्क से लोग बाहर रुखसत हो रहे हैं। किस तरह वो लोग जिन पर जो जवाबदेह थे वो आकर नए नए कलमदान संभाल रहे हैं। तो इससे मुल्क में एक बड़ी बेचैनी है, गोमगो की कैफियत है और ये गोमगो की कैफियत मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। शताब, एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुआ है और वो यकीनन आपका, क्योंकि अब सियासी जलसों जुलूसों तक आपकी क़यादत उसको ले आई थी, और वो है आर्मी चीफ के हवाले से न्यूट्रल एम्पायर से हटकर। और ये भी है अहम बात है शाह साहब कि वाशिंगटन में हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने ये कहा कि वो अपनी दूसरी मुद्दत पूरी होने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। और इस हवाले से आप लोगों का सॉरी टू से बदलता रहा है मौक़िफ़, तो आप इसको कितना अहम देखते हैं? मेरा ख्याल तो ये है कि जो एक बहुत बड़ा तनाज़ा था आर्मी चीफ के हवाले से वो वादे हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया ना शाह साहब? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इलेक्शन का उनकी तो एक डेट की एक मियाद है और उस मियाद का जब वो पूरी होनी है तो तैनाती होनी है। सवाल ये है कि इलेक्शंस का तो हम मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क तदरीज एक बहरान की तरफ बढ़ रहा है और हमें डर ये है, अल्लाह ना करे, अगर इस तरह मामला चलते रहे तो मुल्क कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए। हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास कोई ठोस हिकमत अमली नहीं है। वो अपनी ज़ाती मफाद से बाला होकर मुल्क के मफाद के बारे में सोच ही नहीं रहे, इसलिए वो कंफ्यूजन का शिकार है और उन्हें अपना ज़ाती एजेंडा जो है वो उसको तरजीह दे रहे हैं और जो कौमी एजेंडा है उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन शाह साहब, अगर आप कहते हैं कि हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है, लेकिन जो मैं आर्मी चीफ के हवाले से कर रहा था उसमें भी इबहाम है आपके मौक़िफ़ पर। मसलन एक तो ये है कि जब 21 नवंबर गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्हें रिटायर्ड होना है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप ये कहते हैं कि अभी भी मौक़िफ़ ही आया है। पहले तो खान साहब ने कहा कि नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कोई भी आर्मी चीफ आए, लेकिन आप ये कहते हैं कि आर्मी चीफ का जो नए आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो इलेक्शन के बाद, यानी इसका मतलब ये कि इलेक्शन के बाद जब आप प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे वो करेगा, फिर ऐसा है शाह साहब? देखिए, हम कह रहे हैं कि इसका तयन आइन में एक तयशुदा तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक होता है और वो जो ज़ाब्ता है उस ज़ाब्ते को फॉलो कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, इंसाफ के सीनियर नायब सदर, दोनों बड़े अहम मसलों पर अपनी राय दे रहे थे। और अब से थोड़ी देर पहले इसहाक़ डार साहब ये खुशखबरी दे रहे थे कि डॉलर जो उड़ा जा रहा था उसके उन्होंने इतने पर काट दिए कि 220 रुपये पे तो आ गया, लेकिन उनका दावा है कि वो 200 रुपये तक, यानी अपनी असल कीमत पर आ जाएगा। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
जी टी वी में मुजाहिर बरेलवी आपको खुश आमदीद कहता है। और अब से थोड़ी देर पहले, हाँ घंटे 2 घंटे पहले, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक़ ने इंकशाफ किया, बल्कि ज़ोर देकर कहा कि वो ना सिर्फ ये कि वो डॉलर की उड़ान के पर काट चुके हैं, बल्कि उसकी हकीकी यानी 200 रुपये पर ले आएंगे। डॉक्टर साहब को आए हुए कोई अब 10-12 दिन हुए हैं। उस वक्त डॉलर अपनी पीक यानी 240-245 पर था, और वो कहना ये है कि डॉक्टर साहब को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि मईशत के दीगर उमूर के साथ ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा टॉपिक था, सबसे हसास मसला था, यानी वो डॉलर का, उसको ऊपर जाने से रोका, नीचे लेकर आए। मेरे साथ गालिबन अगर जब भी बात होती है फ़ॉरेन करेंसी की, डॉलर की उड़ान या गिराव की, तो पहला नाम बरसों से सुन रहे हैं मलिक बोस्तान साहब का। अभी मैं जब आ रहा था उनके कैमरे के आने से पहले, मैं उनसे कह रहा था कि मलिक साहब 200 रुपये पे आ जाएगा तो फिर आपसे मैं मिठाई खाऊंगा। क्या ख्याल है मलिक साहब, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि असल यानी 200 रुपये पे डॉलर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ये क्योंकि आ गया था आप देखें सैलाब से पहले इंटर बैंक 212 था, हो गया था, और 245 से कम हो गया, और प्री मार्केट 195 तक आ गई। उसके बाद सैलाब ने हमारे तमाम कहते हैं कि ये किराए पे पानी फेर दिया, और डॉलर का रेट इंशाल्लाह जैसे डॉलर साहब क्यों ही टेक ऑफ किया और रुपया भी टेक ऑफ साथ करके, क्योंकि जमीन बहुत हो चुका था, आपने देखा है बड़ा तकड़ा होता जा रहा है दिन ब दिन, उसमें डॉलर को गिराता जा रहा है। और डॉलर इंशाल्लाह जिसका हकीकी जो लेवल अंडर रुपया, हमारा रुपया बहुत ज्यादा अंडर है। जो आप देखें ना, एक कुछ होते हैं इलाके भी होते हैं और रीजन होते हैं। हमारे रीजन देखें तो इंडिया का रुपया अभी भी 80 और 85 के दौरान डॉलर के मुकाबले में है। बांग्लादेश का जो है वो 90 से 95, और तो और अफगानिस्तान देख लें जिसके पे इकोनॉमिक सेक्शन लगी हुई है, अकाउंट उसके फ्रीज हैं और उसको कहीं कारोबार नहीं है, उसका रुपया भी 90 से 92 तक है। तो हमारा रुपया बहुत ज्यादा, और इंशाल्लाह डॉलर साहब जैसे कह रहे हैं कि उनके नाम से डॉलर कामता है, और जो डॉलर होल्डर होते हैं या स्पेकुलेटर होते हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ देती हैं। तो यही हुआ है, जो ही उन्होंने ऐलान उनका है और डॉलर 245 से कम होते आज 220 के करीब आ गए। अब तो थोड़ी फासला है, इंशाल्लाह अगले 10 दिन में आप देखेंगे 200। लेकिन मलिक साहब एक सवाल लोगों के ध्यान में ये आ रहा है कि महंगाई में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आया। टमाटर, आलू, घी, जिस तरह से ले लें, मईशत के दीगर सिग्नल जो आप बड़े ज़ोर देते थे कि जनाब इम्पोर्ट बिल, मुझे नहीं इल्म कि उसमें कितना फ़र्क आया या डेफिसिट वगैरह में। तो ये डॉलर जो थे यहाँ मौजूद थे, पहले कुछ ख्याल था कि नहीं, वो काबुल बहुत, अफगानिस्तान बहुत बड़ी तादाद में चले गए थे, वो वापस ले आए गए। यानी ये जो अब वाफिर मकदार में मौजूद भी है, वरना मैं $200 लेने जाता था तो कहते नहीं जी $100 ले लीजिए। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में आए और उनके आने से जो इसका रेट गिरना कम हुआ, ये क्या कोई छड़ी है डॉक्टर साहब के पास थी, या कोई हमें बताइए कि किस तरह है ये? नहीं, उनके पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है, कुछ नहीं है। असल होता है ये कि जो लोग, एक आदमी को पता होता है कि इनके ये ट्रेंड है, ये तारीख रही कि डॉलर हमेशा इनके दौर में गिरा है, पड़ा नहीं है। 98 में इन्होंने 68 से कम के चमन किया, 2014 में तो 114 से कम करके 198 तक लेके आए। अब जो है 245 से कम के इन्होंने कहा कि मैं इसको 200 से कम दूँ। ये लोगों को यकीन है अल्लाह ताला ने कोई ज़बान में कुछ बरकत डाली है। ये जो डॉलर के बारे में जिनकी रुझाव सारे पूरे होते हैं। तो आपने देखा महंगाई भी उन्होंने इसमें कम की है, पेट्रोल में, डीजल में 12 रुपये, तो बड़ी बात। अब जो वफाक में इतनी चीज़ों में कम करते हैं, बाकी जो होता है टमाटर, प्याज, ये तो सुबाई चीज़ें होती हैं और ये भी इंशाल्लाह कम होंगी आने वाले दिनों में। पानी की वजह से हमारी तमाम चीज़ें बह गई और सारी इम्पोर्ट हो रही हैं ईरान से और अफगानिस्तान से। तो ये आगे आने वाले दिन इंटरनेशनल भी रबी अव्वल का महीना है, पाकिस्तान की 3-4 चीज़ें बड़ी अच्छी होगी। एक तो ग्रे लिस्ट में अगले हफ्ते उम्मीद है पाकिस्तान निकल जाएगा, उसकी राह वार हो गई। दूसरा IMF वर्ल्ड बैंक ने सैलाब की तरह से जो सख्त मायदे थे उसमें नरमी करने का मुजाहरा वादा किया है, और 2 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक और IMF देगा। यानी अगर मैं आखिर में आपसे कंक्लूडिंग सवाल करूं मलिक साहब के, इस मतलब ये कि अगर यकम नवंबर तक आते आते हम 180-190 के करीब डॉलर को लेने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डॉलर का लेवल ही यही बनता है। डॉलर साहब हमेशा ही है कि डॉलर का रेट 170, 180 है, तो यही लेवल है, इसमें चला जाएगा। और इन्होंने जो आने वाली चीज़ है जिसके लिए हुकूमत अभी तैयारी कर रही है, और ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलेगा तो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की जो रुकी पड़ी है, इसका इंतजार कर रहे थे। और इसमें
फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी भी रुकावटें हैं हुकूमत दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। फॉरेन इन्वेस्टर का ज्यादा एतमाद बहाल और पाकिस्तान में इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रुका पड़ा है, इसमें तरक्की हो, तो ये सारी चीजें उसकी तरफ जा रही हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकानमी अलग तरक्की की महीने में आप देखेंगे। चलिए, शुक्रिया मलिक साहब। आपकी ज़बान में घी शक्कर और मिठाई का जिक्र तो मैं पहले ही कर चुका हूँ कि बहरहाल बड़ी ये खुश बात है कि जो जिस तरह डॉलर की उड़ान जारी थी, कुछ लोग तो कह रहे थे कि 300 रुपये से भी ऊपर जा सकता है, कि न सिर्फ ये कि 220 रुपये पे आ गया, बल्कि हमारे सेनेटर इसाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना ये दावा कर रहे थे कि इस महीने के आखिर से आखिर तक असल कीमत यानी 200 रुपये तक डॉलर आ जाएगा, जिसकी तस्दीक मैंने कहा कि डॉलर किंग कहलाते हैं मलिक बोस्तान भी कर रहे थे। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।